قبر ایک ایسا پرائیویٹ روم جس کے اندر مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز، جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے۔ جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثاء واپس چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ جب ایک نافرمان، فاسق و فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے پہلے 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثاء میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اسی منزل میں انسان پھنس جائے آگے کی ساری منزلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کے قبر کی مٹی کو برابر کرتا ہے، اور لوگ جب واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اب وہاں پر قبرستان میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد رہتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا پھر ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر قبر سے ایک آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہماری کفن پھٹ کر تار تار ہو گئی، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے انہی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے، لیفٹ سائڈ آتا ہے تو روزہ اسی طرح سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید کو پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا اسے روک دیتا ہے۔
اور उससे कहते हैं इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब कमजोर होकर वापस चला जाता है। और उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो उन इबादतों से कहता है मैं तो इसी इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी होती तो मैं उसकी तरफ से हमदर्दी करता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तुलने के तराजू में इसके काम आऊंगा। जब मैयत को कब्र में दफनाकर उसके वरसा वापस चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, आवाज बादल की गरज की तरह होती है, उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले हुए होते हैं, उनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पैरों तक लटके हुए होते हैं, उनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना डिस्टेंस होता है कि कई दिन तक चलकर भी उस मुसाफत को खत्म नहीं किया जा सकता। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते। लेकिन फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल और सूरत की हैबत ही क्या कम है। उनके दोनों हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर के नीचे से रख जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहू ला शरीक लहू है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों ये कहते हैं कि तूने सच कहा। उसकी कब्र की दीवारों को चारों तरफ से हटा दिया जाता है जिससे वो चारों तरफ बहुत वसी हो जाता है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत होती है और वो कहते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो दोज़ख का दरवाजा उसे नजर आता है जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से नजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी कब्र में से 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती है। कैसी खुशनसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम व करम का सलूक फरमाएंगे। दूसरी तरफ जब एक नाफरमान, फासिक व फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पांव से उसको काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो उनके हर सवाल के जवाब में यही कहता है ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते उसको इस कदर जोर से मारते हैं कि उनके गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है, जन्नत की पाक बहारें वहां उसको नजर आती हैं। फरिश्ते उस नाफरमान से कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसको उस वक्त ऐसी हसरत होगी कि उस जैसी हसरत उसे फिर कभी भी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की है। फिर जहन्नुम के 70 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसको आता रहता है। कब्र का मामला बहुत बड़ा सख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचकर नेक अमाल करें। जिंदगी के कुछ दिन हैं जो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। इस कुछ दिन की जिंदगी को अपनी बहुत बड़ी आने वाली जिंदगी के लिए हरगिज भी बर्बाद न करें और हमेशा कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत को याद करके दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी करने में आसानी हो। और मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।